पंजाब कांग्रेस च छिड़िया नवा कलेश। राजकुमार वेरका ने सुनील जाखड़ के खिलाफ खोलिया मोर्चा। बोले जाखड़ ने किया दलितों का अपमान, मंगण माफी। हाईकमान तो बर्खास्तगी की भी मांग। हिमाचल की मंडी के थोड़ी देर च केजरीवाल ते भगवंत मान का रोड शो। बड़ी गिनती च इकट्ठे हुए सपोर्टर। हिमाचल च प्रचार का बिगुल वजाउणगे केजरीवाल। इंसाफ की मांग नूं लैके बरगाड़ी दे विच वड्डा प्रदर्शन। पीड़ित परिवार और सिख जथेबंदियां ने 5 वीक के नारे लगाए। जाम नवजोत सिद्धू भी होंगे शामिल। मंत्री दे पटियाला जेल दौरे ते विवाद। अकाली दल ने जेल मैनुअल की उलंघना के लाए इल्जाम। किया हथियार लैके घुमते रहे सब इंस्पैक्टर। जेल मंत्री के दौरे की होवे जांच। राजधानी नूं लैके पंजाब हरियाणा विचाले छिड़ी जंग दे विच हुण चंडीगढ़ की भी एंट्री। बीजेपी के सूबा प्रधान बोले चंडीगढ़ वाले कोई भेड़ बकरियां नहीं कि कोई भी लै जाए। चंडीगढ़ सिर्फ चंडीगढ़ का। कल निगम दे विच प्रस्ताव लैके आएगी बीजेपी। पटियाला च शरेआम गोलियां मार के नौजवान का कतल। पुलिस मुताबिक आपसी रंजिश च वारदात नूं दिता गया अंजाम। नवजोत सिद्धू ने कानून व्यवस्था नूं लैके सीएम मान नूं घेरिया। लुधियाना च कांग्रेसी वार्ड प्रधान के कतल मामले च एक होर गिरफ्तारी। पुलिस ने रंजीत बजाज नां के शख्स नूं कीता गिरफ्तार। नवजोत सिद्धू ने पुलिस नूं दिता सी अल्टीमेटम। मान सरकार का वड्डा फैसला। PSCB के सर्टिफिकेट जारी करने की फीस घटाई। हुण विद्यार्थियों को 800 की थां देने पैणगे सिर्फ 100 रुपए। बीजेपी स्थापना दिवस से वर्करां नूं PM मोदी का मंत्र। बोले राजनीति और राष्ट्रनीति नूं नाल लैके चलदी है पार्टी। अज देश कोल नीति भी ते नीयत। पंजाब के विधायकों को अज दिखाई जाएगी माता साहिब कौर की फिल्म। सारे विधायकों को सदा। पंजाब विधानसभा के वलों उपराला। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे सब तो पहला पंजाब कांग्रेस तो। पंजाब कांग्रेस दे विच एक नवा कलेश शुरू हुंदा नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस च नवा घमासान नजर आ रहा है। वेरका ने सुनील जाखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। सुनील जाखड़ ने दलितां दा अपमान किया है। राजकुमार वेरका का कहना है जाखड़ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अजिहा तक उन्होंने कह दिता है अपना इलाज कराउण हो। हाईकमान तो जाखड़ नूं बर्खास्त करने की मांग की गई है। सुनील जाखड़ माफी मंगण राजकुमार वेरका कहते नजर आए ने। राजकुमार वेरका साबका कैबिनेट मंत्री ने ते नाल ही सुनील जाखड़ होरां दी गल करिए तां ओह भी कांग्रेस का एक वड्डा चेहरा ने। साबका प्रधान ने, विधायक ने, मैंबर पार्लीमेंट ने। सो खास तौर पर गलबात जिहड़ी है न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल दस्सदी है कि सुनील जाखड़ दे वल्लों कीती गई सी। सो जिस बयान नूं लैके फिलहाल राजकुमार वेरका दे वल्लों इत्थे कह सकते हैं कि नाराजगी जाहिर की जा रही है और सीधे तौर पर भड़कते नजर आ रहे हैं और उन्होंने वल्लों मोर्चा जिहड़ा खोल दिता गया है सुनील जाखड़ के खिलाफ। और सुनील जाखड़ ने दलितां दा अपमान किया है। यह राजकुमार वेरका का कहना। बयान तुहानूं दोवें सुणावांगे कि कुछ राजकुमार वेरका कह रहे हैं ते की कुछ वो बयान सुनील जाखड़ दा सी जिस नूं लैके सवाल चुके जा रहे हैं। तो इत्थों तक राजकुमार वेरका ने कह दिता कि जाखड़ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वह अपना इलाज कराउण। बई मैं सुनील जाखड़ होरां नूं ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਹੀਟੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਚ ਸਮਾਨ ਪਾਤਾ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰ ਚੜਾਓ। ਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪਾਇਆ ਪੈਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਰਕੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਟੂ ਕੀਪ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਨ देयर ਪਲੇਸ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੋ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ बाबा साहब अंबेडकर की कौम के कोलों माफी मंगो। अदरवाइज बाबा साहब की कौम कांग्रेस हाईकमान मजबूर करेगी कि तुहानू कांग्रेस पार्टी चो बाहर कढ़िया जाए। अगर कांग्रेस पार्टी ये तुहाडे खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और तुसी माफी नहीं मंगते तो दलित समाज
फौरी तौर के ऊपर एक वड्डी मीटिंग करके तुहाडे खिलाफ जहाज छेड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि सुनील जाखड़ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको परेशानी इस बात की है, उनके पेट में इसलिए दर्द हो रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया था। आज वो कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर के कि ये जो दलित हैं वो पैर की जूती हैं और वही ठीक लगते हैं, इन्हें सर पे नहीं बिठाना चाहिए। और सुनील जाखड़ जी, ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सा आधार है बात करने का, आपका कौन सा सलीका है? और आपको फौरी तौर पे अपना इलाज करवाना चाहिए। ये बातें कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर की कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस हाईकमान को चाहिए कि सुनील जाखड़ को फौरी तौर पे कांग्रेस से बाहर निकाला जाए और सुनील जाखड़ देश और पंजाब और दलित समाज के लोगों से तो बिल्कुल बयान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਿੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ। पंकज, मेरी आवाज आ रही है थोड़े तक? साबका कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने जी पंकज, तुसी गल पूरी कर सकते हो। पंकज, मेरी आवाज आ रही है तो तुसी गल पूरी कर सकते हो जी। बिल्कुल गुरजोत, राजकुमार वेरका दलितां दे एक वड्डे लीडर के तौर पर मन्ने जाते हैं और कल ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਅਗਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 77 ਤੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘਮਾਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਸਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਠੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਗੁਰਜੋਤ, बिल्कुल पंकज, हालांकि जिवें तुसीं जिक्र कर रहे हो कि उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिता, पर दूसरे पासे जेकर राजकुमार वेरका की गल करिए तो बकायदा सवालों के नाल गुस्से के नाल एक जिक्र भी कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि सुनील जाखड़ खुद सीएम बनना चाहते सी, इस करके उन्होंने ढिड दे विच पीड़ है। सो इस तरह के नाल उन्होंने जिक्र किया है। इस तो किवें वेख पा रहे हैं, यानी कि उसका कारण भी दस रहे हैं कि क्यों उन्होंने अजिहा बयान दिता। देखो गुरजोत, दो तीन अहम गल्लां ने। एक तां जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह दा तख्ता पलट होया तां उस वेले हाईकमान दी पहली पसंद सी सुनील जाखड़। सुनील जाखड़ नूं टैलीफोन भी हाईकमान दे आगे सीगे। उस तो बाद सुनील जाखड़ नूं लैके वोटिंग भी हुई, सारे विधायकों ने वोटिंग की और सुनील जाखड़ ने दावा किया कि 40 तो ज्यादा वोटां जिहड़ियां ने वो सुनील जाखड़ दे पक्ष च पईयां और चन्नी नूं महज 2 वोटां पईयां सीगीआं। लेकिन अजिहा की होया कि सुनील जाखड़ दी थां चरणजीत सिंह चन्नी नूं जिहड़ा वै ओह सीएम बना दिता गया। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਅਕਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ? ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਔਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਔਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ, ਉਹ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਫਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਕਜ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। और मैं सुनील जाखड़ होਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਸੌਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हमने बदलाव की जगह बदली कर दी। हम बदलाव दे सकते थे। आज आम आदमी पार्टी जो सत्ता में काबिज हुई है वो बदलाव के एक प्रारूप के रूप में आई है कि हम बदलाव लेके आएंगे। कांग्रेस पार्टी भी इन 4 महीनों का जो समय था, जब सितंबर अक्टूबर में चेंजेस, जब सितंबर में चेंजेस की गई, मुख्यमंत्री एक महाराजा को उतार के एक आम आदमी को मुख्यमंत्री जो बनाया, एक गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, तो ईमानदारी की बात और एक अच्छी छवि को लेके के रूप में उनको उतारा गया। परंतु सारी छवि को ठेस लगी जब उनके रिश्तेदारों के यहाँ से एक बहुत बड़ी अमाउंट 10 करोड़ रुपए के करीब नकदी पकड़ा गया और 25 करोड़ रुपए। महत्वपूर्ण सवाल कि एक मीटू का मुद्दा आपने उठाया था और आपने कहा था कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, पत्रकार वाला मुद्दा था, मगर उस पर आपने खुलकर आगे बात रखी नहीं, बात दबी गई। देखिए, ये किसी के व्यक्ति विशेष या किसी महिला के उनके सम्मान, आदर और उनके कैरेक्टर के ऊपर इस किस्म का एक दाग नहीं लगना चाहिए, परंतु एक व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। ये जो मीटू की बात आप कर रहे हैं, ये चर्चे पहले भी हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इन बातों का शायद हाईकमान अच्छी तरह से संज्ञान नहीं ले पाई, इनकी गंभीरता को, क्योंकि मसला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के समय में दबा दिया गया था। ये आपस में कोई सुलह समझौता हुआ था, परंतु एक व्यक्ति विशेष जिसे आपने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति को आप एक आदर्श का रूप नहीं दे सकते। कैन नॉट बी एन आइकन ऑफ यूथ। ठीक हो गए ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਹੀਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜਾਓ, ਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪਾਇਆ ਪੈਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਰਕੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਟੂ ਕੀਪ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਨ देयर ਪਲੇਸ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੋ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਜ਼ ਛੇੜੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ। ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।